أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء لله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا وساد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعده وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجلالي وشيخ محمد بن كريم السمان المدني وإلى روح مؤلف الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المهدي والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعليهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سورة مأمولة صلاح إن شاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه الدنيا الصالحة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهور نار الجيران ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قادمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دمت لدينا فقد كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق ولا تبغين من حكم ما حورنا قط إلا عالمين حرام أعدى الأعادي إليها ملغيا سامرا
ردت بلاغاتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع للحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معانيك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام ضرت بها عين قرينا فقلت له لقد صفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حرنا علينا أطفتها الرب من وردها الشريف كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا فأهلوني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها بالناس لم يكن لا تعجب لحسن الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحالك الباهي والتذكير العين والشمس الرماد وينكر فمطعم الماء من سقاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, sini. Sini. Kasih meja saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam wa baraka wa karrama alaih wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم Innahu akramul akramin al-ilahur rahman. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Allah senantiasa memberikan kepada kita arahannya dan hidayahnya dan petunjuknya kepada jalan-jalan petunjuk,
kepada jalan-jalan kepada hukum-hukumnya yang menjadi keterangan bagi kita di dalam agama kita. Allah menfirmankan, Al-hajju ashhurum ma'lumat, bermula haji. Maksudnya haji artinya apa? Waktunya haji. Bermula waktunya haji itu apa kata Allah? Ashhurum ma'lumat, yaitu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Apa bulan-bulan yang diketahui itu? Syawalun bulan Syawal, wa Dzulqa'dah dan bulan Dzulqa'dah, wa asyru layalin min Dzulhijjah dan 10 malam daripada bulan Dzulhijjah. Ini kata kita apa? Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah diketahui. Yang mana apa? Ini adalah waktunya haji. Jadi kata kita maksud kita apa? Ini sekarang masuknya musim haji dari Syawal ini, yalah. Mulai Syawal, Dzulqa'dah, 10 daripada apa? 10 daripada Dzulhijjah, 10 malam daripada Dzulhijjah. Ini semuanya apa? Adalah bulan-bulannya haji. Waqila, dan dikatakan orang, kulluhu, seluruhnya apa? Seluruhnya Dzulhijjah. Kan tadi bilang apa? Asyru Dzulhijjah, asyru layalin min Dzulhijjah, 10 malam. Ya kan? Berarti kan apa? 10 malam aja. Setelah itu gimana? Enggak. Yalah. 10 malam daripada Dzulhijjah. Waqila, dan dikatakan orang apa? Kulluhu, semuanya apa? Dzulhijjah seluruhnya. Tapi apa? Ini pendapat qil, yalah, pendapatnya kata kita apa? Yang lemah, ya kan? Dan apa? Ini sekarang qila kulluh, dikatakan orang apa? Kulluhu, seluruhnya artinya apa? Seluruh Dzulhijjah. Ini atas apa? Atas pendapat Imam Malik. Adapun ini pendapat di sisi kita mazhab Imam Syafi'i adalah qaul yang syadz. Bukan qaul yang masyhur atau mu'tamad, enggak. Ini kata kita apa? Syadz. Qaulnya apa? Syadz. Bahasa kita apa ya? Asingnya lah. Syadz, jangan. Artinya apa? Ya jauh banget ya kan kita. Disebutkan apa? Bahwasanya disebut di dalam apa? Kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi. Beliau apa? Menyebutkan bahwasanya apa? Kata beliau, wa fi wajhin la yajuzul ihram lailatan nahri. Pada sebuah wajah apa? Tidak boleh berihram pada malam an-nahr. Ialah malam apa? Malam nahar. Malam hari raya Idul Adha. Wa huwa syadzun mardud, dan ini apa? Adalah pendapat yang syadz, yang mardud, yang ditolak. Terus masih disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah itu wahakal Mahamili, dan menyebutkan oleh Imam Mahamili qaulan, akan dua pendapat, anil imla, daripada barangkali apa? Imla itu kitab yang namanya al-imla. Bahwasanya apa? Disebutkan di dalam ini kitab, yasihul ihram bihi, sah berihram bihi dengan ihram apa? Haji. Fi jami'i, pada seluruh Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Nah, ini pendapat kata beliau apa? Wa hadza asyad wa ab'ad, kata Imam Nawawi. Dan ini apa? Pendapat asyad, lebih bersangatan syadz. Yang tadi kan kita bahas apa? Kata beliau, berihram adalah pada malam nahar. Itu kan kata kita tadi apa? Sebutannya syadzun mardud, pendapat yang syadz, yang ditolak. Kalau ini masalah apa? Bahwasanya boleh berihram haji pada seluruh apa? Bulan Dzulhijjah. Bukan hanya 10 Dzulhijjah, tapi apa kata kita? ke-30 harinya boleh berihram haji. Ini kata beliau apa? Asyaddu, lebih bersangatan syadz. Lebih bersangatan syadz. Dan apa? Wa ab'ad, dan lebih jauh lagi ini pendapat. Yalah. Jadi kata kita apa? Ya yang jelasnya Syawal, Dzulqa'dah, Asyru layalin min Dzulhijjah, yalah ini kita. Kalau ya kan itu pendapat yang kedua itu qil. Itu kan pendapat apa? Atas pendapat Imam Malik. Bukan kita mazhab Syafi'i. Faman farada, maka barang siapa farada, mewajibkan, ala nafsihi, atas dirinya,
Fihinna pada itu apa? Padanya apa? Padanya asyhur maklumat, bulan-bulan yang maklumat tadi. Syawal, Dzulqa'dah, asyru layalin min Dzulhijjah. Barang siapa mewajibkan atas dirinya fihinna pada itu pada itu asyhur maklumat, apa dia wajibkan? Al-hajja akan haji. Dia wajibkan atas dirinya akan haji bil ihram, dengan berihram, bihi dengannya apa? Dengannya ihram haji. Gimana kalau orang yang melakukan yang namanya ihram haji, ya kan dia mewajibkan kepadanya apa? Haji. Dengan apa dia itu ihram haji. Ini orang kata Allah apa? Fala rafasa. Maka tidaklah dia itu apa? Rafasa, melakukan rafas. Apa itu rafas? Jima afih. Melakukan jima fihi padanya itu ihram haji, padanya itu haji. Jangan melakukan yang namanya jima. Wala fusuqa, dan tidak ada fusuk, kefasikan. Apa maksud kefasikan? Ma'asi, tidak ada melakukan kemaksiatan. Yalah. Wala jidal, dan tidak ada al-jidal. Apa? Wala jidal, dan tidak ada jidal. Jidal apa maksudnya? Khisom. Yalah, jidal asal manakan apa? Perdebatan. Maksud debat apa? Khisom, pertengkaran. Yalah, jangan buat apa? Jidal maksudnya apa? Khisom, pertengkaran. Ya lah, jadi apa yang dimaksud dengan jidal apa? Khisom, pertengkaran. Gak mesti apa? Acara debat kayak di TV-TV itu, acara debat sebelum apa? Capres, cawapres, bukan itu, ya kan? Maksudnya apa? Debat ya lah, ini kan lebih umum ya lah. Pokoknya apa? Jangan ada yang namanya apa? Kata kita khisom, pertengkaran. Jadi apa? Barang siapa mewajibkan atas dirinya pada itu apa asyhur maklumat akan haji, maka di itu apa? Tidaklah melakukan rafas, tidak melakukan jima pada itu haji, dan tidak juga apa? Dia melakukan fusuk, kefasikan, maksudnya apa? Tidak melakukan maksiat, dan tidak juga melakukan jidal, perdebatan, maksudnya apa? Tidak melakukan pertengkaran. Fil haji, pada haji. Maksud tidak artinya apa? Artinya jangan sampai ya lah. Tidak ada artinya apa? Ini kan apa kata kita nahi ya lah. Nahi tapi apa? Ya secara lafadznya itu nafi. Tapi apa kata kita yang dikehendaki adalah nahi. Dan ketika ini nahi disebutkan dengan lafadz nafi, maka kata kita apa? Ini lebih menunjukkan bagi nahi. Artinya kan tidak, artinya apa? Jangan sampai lalu terjadi. Ya lah kan? Nah, kata beliau wa fi qiraatin, dan pada bacaan bi fathil awwalaini, dengan fathah awwalaini, ini dua yang pertama. Apa dua yang pertama? Fala rafasa, itu kan rafasa fathah. Wala fusuqa, dan wala fusuqa itu apa? Kata kita apa juga? Itu fathah. Yalah. Kenapa kata kita beliau itu malah menyebutkan wa fi qiraah dan pada bacaan dengan fathah dua yang awal itu rafasa dan fusuk. Maka kata kita memang sudah memang apa kata kita sudah fathah rafasa wala fusuqa. Kayaknya apa? Kayaknya beliau itu atas bacaan Imam Abi Amr dan Ibn Katsir, yalah. Kalau Imam Abi Amr dan Ibn Katsir apa? Rafas itu dengan rafa, dengan rafa. Jadi apa kata kita? Rafat itu disebutkan apa? Dengan rafa dan bertanwin. Begitu juga fusuk, yalah, dengan apa? Bertanwin dan rafa. Bertanwin dan rafa. Jadi apa? Fala rafasun. Kalau apa? Abi Amr sama Ibn Katsir bacaan mereka fala rafasun. Begitu juga kalimat yang setelahnya wala fusuqa, itu mereka membaca apa? Wala fusukun. Dengan tanwin dan dengan apa? Dengan rafa. Dengan tanwin dan dengan rafa. Fala rafathu wala fusukun, ya kan? Rafathun dan apa? Fusukun. Nah, ketika beliau itu kan menggunakan atas bacaan itu ialah jadi apa? Ketika bacaan Imam Abi Amr dan Ibn Katsir, rafas itu kata kita tadi bertanwin dan rafa, bertanwin dan rafa. Begitu juga fusuk ialah fusuk bertanwin dan rafa. Adapun jidal sama dengan kita. Jidal itu apa? Jidala.
dengan apa? Fathah. Wala jidala. Jadi apa? Rafas sama fusuknya aja yang bertanwin dan rofa. Nah, karena beliau itu kan dengan bacaan itu, sekarang beliau menyebutkan apa? Wa fi qiraatin, dan pada bacaan yang lain selain bacaan beliau, ialah yaitu bacaan kita ya kan. Bacaan apa? Kita dan sisa-sisa juga daripada apa? Bacaan apa? Qiraat-qiraat yang lain. Jadi apa? Qiraat-qiraat yang selain Abi Amr dan Ibn Katsir bacaannya seperti kita. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Semuanya apa? Kata kita fathah tanpa tanwin. Tapi ya memang yang namanya qiraat nanti mungkin aja kan ada lebih daripada yang 10 ya lah. Lebih daripada 10, lebih daripada apa? Yang 7. Tapi kan apa? Ini 10 yang kata kita yang mutawatirnya kan. Kalau yang bacaan yang lainnya mungkin apa? Ada juga yang lainnya lah. Tapi apa ini yang dulu yang jelas ada fala rafathun ya kan, pakai tanwin dan dom apa dan dom rofa, dan fusukun ialah tanwin apa dan rofa, dan jidalnya itu nanti apa fathah. Itu bacaan apa Imam Abi Amr dan Imam Ibn Katsir, dan kayaknya apa itu yang sekarang dikehendaki apa Imamul Mahalli apa Imam Suyuti di sini. Nah, tapi apa? Setelah itu dia bicara apa? Wa fi qiraatin, dan pada bacaan yang lain selain yang beliau gunakan ya kan. Ialah yaitu apa? Dengan fathah dua yang pertama yaitu rafasa fathah, fusuqa fathah, dan jidal ya memang fathah ya sudah. Jidal memang fathah. Tapi apa ini ya untuk ya lebih jelasnya apa? Bisa nanti dipelajari di dalam apa ilmu qiraat ya lah. Kita hanya sekadar sedikit aja. Atas apa yang biasanya disebutkan apa di dalam hasyiah aja. Kali itu nanti ada fannya khusus ya kan, ada fannya lebih khusus. Wal muradu, dan yang dikehendaki fis salasah pada yang 3 tadi. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Yang dikehendaki pada 3 ini apa? Tidak ada rafas, tidak ada jima, tidak ada fusuk, kefasikan, maksiat, tidak ada jidal, pertengkaran. Maksudnya apa? An-nahyu, larangan. Tidak ada maksudnya apa? Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Dan apa seperti yang kita sebutkan tadi apa? Nahi dengan nafi. Ketika disebutkan nafi tapi yang dikehendaki nahi, maka ini lebih menunjukkan akan larangan. Kan kalau nafi kan apa, kalau nahi jangan, itu kan jelas saja sudah jangan. Tapi kalau kata kita apa tadi, nahi tapi dengan lafaz nafi, tidak, artinya apa? Jangan sampai terjadi ya kan. Kan enggak ada tergambar aja enggak bahasanya kan. Tidak ada tergambar apalagi apa dilakukan ya. Tergambar aja jangan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan min khairin daripada kebaikan. Itu kebaikan apa? Misalnya kasadaqatin, seperti sedekah. Atau kata kita apa yang kalian lakukan daripada kebaikan. Kebaikan apa? Misalnya tidak melakukan rafas, tidak ngomong apa? Tidak melakukan rafas, itu kan kebaikan sekarang di dalam haji. Tidak melakukan rafas, artinya apa? Dia itu menghindari sesuatu yang diharamkan di dalam haji. Itu apa kata kita? Kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian lakukan daripada kebaikan. Apa? Artinya dia itu tidak melakukan kefasikan. Kan kefasikan dilarang. Terus melakukan kebaikan artinya apa? Meninggalkan kefasikan. Dia enggak melakukan kemaksiatan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan daripada kebaikan. Kata kita apa? Dilarang di dalam apa haji bertengkar. Maka apa? Dia itu enggak bertengkar, malah apa? Dia lebih memilih akan ucapan-ucapan yang baik untuk diucapkan kepada orang-orang yang bersamanya. Ya,
Jelas? Jadi apa? Dia itu melakukan kebaikan. Jadi apa disebutkan apa? Dia itu tadi melakukan apa, menyebutkan akan kalamul hasan, ucapan yang bagus gantian daripada rofas. Kenapa? Apa hubungannya rofas sama perkataan yang bagus? Kan apa? Meninggalkan rofas dengan apa kata kita? Dengan mengucapkan kata-kata yang bagus. Adalah asal makna rofas itu kan apa? Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok. Ini kan apa? Biasanya apa terjadi ketika apa? Mungkin selesai laki-laki dan perempuan hubungan. Mungkin apa? Ya ada merasa lagi setelah itu kan apa? Ngomong-ngomong ya kan? Ya agak jorok sedikit. Nah, jadi apa? Dari situ ditafsirkan apa? Rofas artinya apa? Dengan artinya apa? Jima. Kenapa? Karena biasanya omongan-omongan yang jorok itu apa? Terjadi setelah apa? Hubungan biasanya. Ya kan? Mungkin apa? Mereka menyebutkan perkara-perkara yang ada di apa yang mereka lakukan ketika hubungan. Jadi kan apa? Jorok. Perkara-perkara yang dilakukan oleh apa laki-laki dan perempuan ketika mereka hubungan. Ini apa? Jangan apa? Kan itu apa? Kalau diucapkan kan kata kita apa? Ucapan yang jorok. Gak baik kata kita. Jadi apa? Tidak ada jorok, apa? Tidak ada jima dan tidak ada kefasikan. Jadi apa? Dia ganti daripada jima itu apa? Dengan ngomong yang baik. Adalah dia ganti kefasikan dengan apa? Dengan kebaikan, dengan bir dan dengan ketakwaan. Dia ganti apa yang namanya perdebatan, dia ganti dengan apa? Dengan baakuran gitu. Daripada bercaut ya kan? Bertengkar apa? Diganti dengan apa? Baakuran dan akhlak yang baik. Nah, jadi apa? Barang siapa melakukan daripada kebaikan, ya alamullah, Allah mengetahui akannya oleh Allah. Terus Allah mengetahui apa? Ya kan kata kita memang Allah tahu. Maksud di sini apa? Allah mengetahui akannya Allah artinya apa? Fayujazikum bih, maka membalas ya Allah kum akan kalian bihi dengannya. Fayujazikum bihi, maka membalas ya Allah akan kalian bihi dengannya itu kebaikan yang kalian lakukan. Wa nazala fi ahlil Yaman, dan turun ayat fi ahlil Yaman, pada penduduk negeri Yaman, pada orang-orang negeri Yaman. Wa kanu, dan adalah mereka dulunya ialah yang dulu ialah kanu adalah mereka dulunya yahujun, berhaji bila zadin, tanpa membawa bekal. Terus gimana? Ya otomatis kalau pergi gak bawa bekal, otomatis sama fayakununa kallan 'alan nas, maka jadilah mereka itu kallan, bergantung 'alan nas, atas manusia. Jadilah mereka itu bergantung atas manusia. Jadilah mereka itu apa? Kata kita ya menyusahkan manusia. Jadilah mereka itu apa? Beban bagi manusia yang lain. Kan kadang-kadang manusia memang begitu. Kan ada orang yang suka bawa komplit, ya bagus saja. Tapi apa? Jangan juga kata kita kan berlebihan banget ya kan. Nah, tapi apa? Kadang-kadang ada juga orang yang sebaliknya. Dia kan suka bawa komplit sebanyak-banyaknya. Ada kadang-kadang yang sebaliknya. Dia bawa barang sedikit aja. Ya kan? Dan dia mencela yang bawa barang banyak. Tapi ujung-ujungnya dia malah minta-minta sama yang bawa barang banyak. Iya kan? Kadang-kadang malah sebaliknya nih. Ya kan? Pengen ringkas, gak barang banyak, tapi apa? Ujung-ujungnya malah minta-minta sama yang bawa barang banyak. Nah, jadi apa? Mereka itu dikatakan berhaji tanpa membawa bekal. Maka jadilah mereka itu apa? Bergantung atas manusia. Mereka itu jadi apa? Kata kita ya beban atas manusia, menyusahkan orang-orang lain. Gimana? Apa yang Allah turunkan? Kata Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah oleh kalian. Wa tazawwadu, dan berbekallah oleh kalian. Bekal gimana? Bekal ma yuballighukum, bekal
kalian itu berbekal ma akan sesuatu yuballighukum yang menyampaikan ia akan kalian lisafarikum bagi perlayaran kalian. Ma yuballighukum lisafarikum akan sesuatu yang menyampaikan kalian bagi perlayar kalian. Jadi kata Allah apa? Pergi berlayar berbekal, ya kan? Wa tazawwadu dan berbekallah oleh kalian. Ya kan apa? Supaya enggak nyusahin orang. Fa inna khairaz zad, maka bahwasanya sebagus-bagus bekal, sebaik-baik bekal. Apa sih sebaik-baik bekal? At-taqwa, yaitu apa? Takwa. Apa arti takwa di sini maksudnya? Ma yuttaqa bihi su'alun nas wa ghairuh. Sebaik-baik bekal adalah ma sesuatu yuttaqa dihindarkan bihi dengan itu sesuatu su'alun nas meminta-minta kepada manusia. Wa ghairuhu dan selainnya. Jadi apa kata kita? Bahwa akan bekal yang cukup bagi kalian. Agar apa? Ini kalian ini bekal yang cukup. Gimana bekal yang cukup yang kita kehendaki? Bekal yang menjadikan kalian itu nggak minta-minta sama orang. Bekal yang nggak menjadikan kalian itu misalnya apa ya merampas hak orang lain misalnya. Yalah, ini yang bawa kata Allah. Ini sebaik-baik bekal. Yalah kita berbekal dengan perbekalan yang mana apa? Dengan ini bekal ya sudah kita nggak minta-minta milik orang, kita nggak ngambil milik orang lain. Kan ini asal ialah ini apa? Asal daripada ini ayat ialah. Ya kan ya biasanya kan juga ada sebagian kan apa mengartikan apa? Menyebutkan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita terhadap Allah. Ya enggak masalah juga. Ya kan tapi apa? Ini kita kan membahas apa? Asalnya ini ayat. Asal maksud takwa ini apa? Yaitu kita membawa bekal yang mana ini bekal apa? Menjadikan kita itu yuttaqo, ya kan apa ma yuttaqo sesuatu yang dihindarkan dengan ini dengannya itu sesuatu apa akan meminta-minta. Artinya apa? Dengan ini bekal yang kita bawa kita nggak minta-minta sama orang, kita nggak ngambil hak orang, kita nggak merampas milik orang. Kenapa? Keperluan kita cukup ya kan. Ini sebaik-baik apa bekal. Jadi apa bahasanya ya jangan cari kita juga bawa bekal ya. Nanti apa ujung-ujungnya minta-minta sama orang. Seperti ya kan permasalahan apa? Permasalahan kita yang apa? Seseorang meninggal. Seseorang mati itu kan apa? Dianjurkan apa? Dia itu jangan meninggal ya kan apa? Misalnya apa dia itu suka apa? Misalnya kata kita apa? Dikasihnya aja uang apa? Kata kita ketika dia hampir mati misalnya apa? Dia pengen ngasih uang banyak-banyak sama orang. Kata kita nggak usah. Ya kan banyak apa ngasih uang sama orang. Kenapa? Ini keluarga ya kan yang bagusnya apa kita tinggalkan harta yang cukup ya kan. Kalau kita kasih harta kita sama orang, ujung-ujungnya apa keluarga kita nanti setelah kita meninggal apa mereka itu menjadi miskin dan minta-minta sama orang, gimana ya kan? Apa dengan makna hadisnya kenapa? La in taraktumuhum aghniya khairun min antaturkuhum fuqara. Yatasa'alunan naskah atau pokoknya apa? Bahwa kalian kata Nabi kan meninggalkan keluarga kalian dalam keadaan kaya. Kalian mati, keluarga kalian apa? Kalian tinggalkan harta warisan yang banyak. Itu kata Nabi lebih baik dibandingkan kalian itu meninggalkan mereka itu dalam keadaan miskin. Nanti apa ujung-ujungnya malah minta-minta sama manusia. Jadi apa? Kita mati pun ya kan kalau bisa apa? Ya ada warisan yang cukup bagi keluarga. Nah, tujuannya apa kata kita ya supaya jangan minta-minta. Ya kan? Jangan minta-minta apalagi apa? Merampas milik orang lain. Ya kan? Belayar kadang membawa bekal, nanti apa ngambil punya orang jangan. Wattaquni ya ulil albab dan wattaqun dan bertakwalah kalian ni akan aku. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ulil albab, apa artinya? Zawil uqul, yang mempunyai akal. Zawil albab, orang-orang yang mempunyai akal. Laisa alaikum junahun an
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ya mungkin sampai sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi manfaat berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mala Allah qulubana bil iman, semoga memenuhi oleh Allah akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga memenuhi oleh Allah akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim. Wa sabbatana 'ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid. Wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah. Innahu akramul الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.